Welcome to the fifth lecture of numerical methods. In this lecture, we have to discuss some problems related to this iterative method. Last class iterative method already we deal with x is equal to phi of x തന്ന equation x equal to phi of x ആക്കി first convert ചെയ്യണം. Next phi dash x if phi dash x is mod phi dash x is less than 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഇതിന് root exist ചെയ്യും. ഇതാണ് അതിന്റെ procedure. So the question, find the root of 2x is equal to cos x plus 3 correct to 3 decimal places. X is equal to cos x plus 3 by 2 equal to phi of x. So cos x plus 3 by 2 ആണ് phi of x ആയിട്ട് വരിക. ഇനി ഇതിൽ phi dash x evaluate ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് minus sin x ആണ്. Minus sin x by 2 ഇവിടെ 3യുടെ 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡ് phi dash x എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡ് sin x by 2 that is sin x by 2 തന്നെയാണ്. അതിൽ which is less than or equal to mod sin x is always less than or equal to 1 ആണ്. അപ്പോൾ total is less than or equal to 1 which is strictly less than 1. So we can apply the iteration method. Okay, put x naught is equal to pi by 2. Substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x1 equal to എന്ത് വരും? cos pi by 2 plus 3 by 2. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? അതിൽ cos pi by 2 0 ആണ്. അപ്പോൾ 3 by 2 that is 1.5 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി x2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ cos of 1.5 plus 3 by 2 കിട്ടും which is equal to 1.535 കിട്ടും. ഇനി ഈ x2നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ അഗെയിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. cos of 1.535 plus 3 by 2 അതെന്ത് കിട്ടും? 1.518. ഇതേപോലെ x4 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1.526 വരും. x5 is 1.522 വരും. x6 1.524. ഏകദേശം ഇത്ര പോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഫൈനൽ ആൻസർ 6th സ്റ്റെപ്പിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1.524. Let's look at the second question. X e raised to x is equal to 1. ഇതിൽ find a positive root in between 0 and 1. So x is equal to എന്ത് ചെയ്യണം? 1 by e raised to x ആണ്. x equal to എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ that is phi of x ആണ്. അപ്പോൾ phi dash x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ minus e raised to minus x ആണ്. അപ്പോൾ മോഡ് phi dash x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് e raised to minus x ആണ് which is equal to modulus of 1 by e raised to x which is strictly less than 1 ആണ്. കാരണം e raised to x എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആണ് 1നേക്കാൾ. അപ്പോൾ അത് 1 by എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ which is strictly less than 1 ആയിരിക്കും. ഇനി എക്സ് നോട്ട് എന്തായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം? 1 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ x1 is equal to എന്ത് വരും? e raised to minus 1 by a which is equal to 0.3678. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം? x1 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ x2 equal to phi of x1 വരും. അപ്പോൾ e raised to minus 0.3675 അപ്പോൾ 0.6922 കിട്ടി. സിമിലർലി x3 എന്താവണം? x3 എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക? x2 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 0.50047 കിട്ടി. ഇനി x4 ആണെങ്കിൽ 0.6062 കിട്ടി. x5 ആണെങ്കിൽ 0.54539 കിട്ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ find the real root of x cube plus x square minus 1 equal to 0 with an accuracy of 10 raised to minus 4. Next question is, third one is, solve 3x minus log to the base 10 x is equal to 6 by method of iteration. Here 3x minus log to the base 10 x is equal to 6.
then 3x is equal to 6 plus log x to the base 10. Then x is equal to what? X is equal to 6 plus log to the base 10 x divided by 3. Okay, next is, first of all, we have to find out between what is f of 2. F of 2 is equal to 6 plus this one, 6 plus log to the base 10. So this is f of 2 evaluate ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് f of 2 അല്ല, ഇവിടെ phi equal to phi of x ന്റെ കാര്യം evaluate ചെയ്യണം. This is actually phi of x. ഇപ്പോൾ phi dash x evaluate ചെയ്യുക. phi dash x evaluate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ that is 1/3 ഇത് വരും. log to the base x ൻ്റെതാണെങ്കിൽ log e by x വരും. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് 1/x ഉണ്ട്. log e by derivative of log x ൻ്റെ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ അത് 1/x ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് വരിക. അപ്പോൾ മോഡ് phi dash x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is less than that is 1/3 log e. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും? ആക്ച്വലി 0.4343 divided by 3 into 1/x ആണ്. മോഡ് 1/x ആണ്. This is strictly less than 1 for all x in between 2 and 3. ഇതെങ്ങനെ 2 and 3 കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോണത്. സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് മെത്തേഡ് ഓഫ് നമ്മുടെ നോർമൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് 3x മൈനസ് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് 10x മൈനസ് 6 എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഏതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് റൂട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എഫ് ഓഫ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക. നെഗറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 0 വരും. ഇനി എഫ് ഓഫ് 3 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുക, ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റൂട്ട് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 and 3. ബിറ്റ്വീൻ 2 and 3 വരും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ 2ൻ്റെ ബേസിലോ 3യുടെ ബേസിലോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2 എടുത്തു. ഇപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ x1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? phi ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് 2 ആണല്ലോ. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2.1003 വരും. സിമിലർലി x2 എടുക്കുക. x2 ഈക്വൽ ടു phi ഓഫ് x1 ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2.1074 വന്നു. ഇനി x3 എടുത്തു, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2.1079 വന്നു. x4 ആണെങ്കിൽ 2.1080 വന്നു. x5 ആണെങ്കിൽ 2.1080 കിട്ടി. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ approximate root is equal to 2.1080 approximate root. Next is 8-Kans del square process. 8-Kan del square process lode. Suppose we have 3 successive approximation xi minus 1, xi plus 1. ഇങ്ങനെ 3 അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. 3 വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള xi plus 2 നമ്മൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് 8-Kans del square process. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ മൈനസ് xi is equal to k into ആൽഫ മൈനസ് xi minus 1 ആണ്. ആൽഫ മൈനസ് xi plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is k into alpha minus xi ആണ്. ഇനി ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ആൽഫ മൈനസ് xi ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ മൈനസ് xi plus 1 which is equal to ആൽഫ മൈനസ് xi minus 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ മൈനസ് xi. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ മൈനസ് xi is equal to actually ആൽഫ മൈനസ് xi xi plus 1 is equal to ഇതിനെ നമ്മൾ xi plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ തിരിച്ചിടുന്നു. xi plus 1 is equal to
ആൽഫ മൈനസ് എക്സ് ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർഡും ഇവിടെ എക്സ് ഐ മൈനസ് 1 ആണ്, ഇവിടെ എക്സ് ഐ ആണ്, ഇവിടെ എക്സ് ഐ. അപ്പോൾ ആൽഫ മൈനസ് എക്സ് ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ മൈനസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് 1 വരും. അപ്പോൾ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് 1 മൈനസ് ആൽഫ മൈനസ് എക്സ് ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ മൈനസ് എക്സ് ഐ വരും. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. ആൽഫ ഇതെങ്ങനെയാ ആൽഫ എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ മാത്രമല്ലാതെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാതെ ആൽഫ മൈനസ് എക്സ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരും. അതിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരും. സോ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് 1 മൈനസ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് 1 മൈനസ് എക്സ് ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഐ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2xi പ്ലസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഐ പ്ലസ് 1 മൈനസ് ഡെൽ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഫോർവേഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽ സ്ക്വയർ എക്സ് ഐ മൈനസ് 1 വരും. വാട്ട് ഈസ് ഡെൽ എക്സ് ഐ? ഡെൽ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഐ പ്ലസ് 1 മൈനസ് എക്സ് ഐ ആണ്. ഡെൽ സ്ക്വയർ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is del of xi plus 1 minus xi ആണ്, which implies del of xi plus 1 minus del xi ആണ്, which is equal to what? xi plus 1 minus 2xi plus xi minus 1 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല. എയ്റ്റ്കൺസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ പ്രോസസ്സിൽ എക്സ് ഐയും എക്സ് ഐ മൈനസ് 1ഉം എക്സ് ഐ പ്ലസ് 1ഉം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ത്രൂ എ പ്രോബ്ലം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 3x is equal to 1 plus cos x ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. കറക്റ്റ് ടു 3 ഡെസിമൽ പ്ലേസസിലാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് x is equal to 1 plus cos x by 3 എടുത്തു, which is equal to നമ്മുടെ phi of x ആണ്. x naught is equal to 0 assume ചെയ്തു. അപ്പോൾ x1 equal to എന്ത് വന്നു? phi of x naught. So that is 2 by 3 which is equal to 0.667 കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് x2 വേണം. x2 is equal to phi of x1. അപ്പോൾ അതും 0.5953 കിട്ടി. ഇനി x3 കിട്ടണം. x3 is equal to phi of x2. അതും കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം. 6093 വരും. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇനി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് x ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, ഡെൽ എക്സ് ഐ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, ഡെൽ സ്ക്വയർ എക്സ് ഐ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ x1 0.667 വരും. പിന്നെയുള്ളത് 0.5953, 0.6093. ഡെൽ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുക. അതായത് 0.5953യിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് 0.0714 വരും. ഇവിടെ 0.0140 വരും. ഇനി ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ഈ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 0.0854, അതായത് 0.0140യിൽ നിന്ന് മൈനസ് 0.0714 കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂവിൽ ഡെൽ x1 ചെയ്ത് ഡെൽ x2 ചെയ്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് x4 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. x3 മൈനസ് ഡെൽ x2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഡെൽ സ്ക്വയർ x1 വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് 0.607 ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ റിക്വയർഡ് റൂട്ട് 0.607.